Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yawm Yaumul Ahad 28 September 2025 bertepatan dengan hari yang ke-6 dari bulan Rabi' Ats-Tsani 1447 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitabul Iman. Maka kita masuk kepada bab tentang permasalahan al-iman itu bukan hanya sekedar di hati, tetapi iman itu adalah dengan diamalkan dengan ucapan dari keimanan dan diamalkan dengan anggota badan al-jawarih juga dari keimanan. Maka inilah dari permasalahan al-iman yang mana dia itu menurut ahli sunnah al-iman al-qaul bil lisan wal jawarih wal arkan yazidu bit ta'ah wa yamqusu bil maksiyah. Bahwa iman itu bukan hanya keyakinan di hati, tetapi dia itu amalan lisan dan amalan anggota badan. Dan iman itu bertambah dengan ketaatan kepadanya dan berkurang dengan perbuatan dosa. Maka sebelum kita masuk kepada hadis, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi' al-matan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Hadatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadi qala hadatsana Abu Rawh al-Harmi ibn Umarah qala hadatsana Syu'bah an Muhammad bin Waqid qala sami'tu abihi qala sami'tu an abihi qala يحدث عن أبيه عن علي بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقام الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرم ابن عمار قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال يحدث عن أبيه قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah haddatsana Muhammad bin Abdullah
حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو الروح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وحسابهم على الله. عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قال innal imana huwal amalu. Berkata al-Imam al-Bukhari, bab siapa yang berkata bahwa iman itu adalah dari amal. Bab whoever says that faith is action, good deeds. Maka di sini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari, manhaj Ahlus Sunnah tentang iman adalah amalan. Dan ini yang diinginkan di dalam syariat Islam ini. Maksudnya seseorang beriman kepada Allah. Tidak hanya cukup aku orang beriman, mana dalilmu? Aku meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakanku, itu saja. Lalu setelah itu apa? Tidak butuh kepada ucapan-ucapan baik, tidak butuh kepada amalan-amalan yang baik. Cukup beriman di dalam hati saja. Maka ini adalah dari kelompok ahlul bid'ah. Yang mana kelompok ahlul bid'ah yang dinisbatkan ucapannya seperti ini, yang masyhur adalah kelompok al-murji'ah. Dan al-murji'ah telah datang dari zaman para tabi'in, yang mana mereka menisbatkan kepadanya ucapan ini, bahwa iman bagi mereka at-tasdiq al-qalb faqat, bahwa iman itu cukup di dalam hati meyakini Allah itu yang menciptakan dan memberikan rizki. Adapun al-amal laisa ruknan asasian fihi, maka amal itu bukan asal dari keimanan, itu tambahan. Dan diikuti setelah itu kelompok mubtadi'ah setelahnya dinamakan Maturidiyah. Maka dinisbahkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Kelompoknya dinamakan Al-Maturidiyah. Maka mereka mengatakan al-iman tasdik bil qalb faqat. Iman itu keyakinan di dalam hati saja. Wal iqrar bil lisan ruknun zaidun walaisa aslan minal iman. Maka ucapan-ucapan yang baik dari penetapan hati dan perbuatan-perbuatan dari
pengejawantahan iman itu tidak butuh. Maka iman cukup di dalam hati. Di waktu saya kecil, di TVRI kami melihat, kalau tidak ingat di hari Selasa malam Rabu, maka ada ceramah. Setiap agama maka mereka berceramah. Yang saya ingat dinamakan dengan kelompok kejawen. Yang mana kelompok kejawen di sini setiap dulu waktu kecil namanya juga tidak tahu mana yang hak dan yang buruk. Yang jelas anak gila menelpon. Maka di sini kita mengingat biasanya ibu-ibu yang dijadikan vokalnya, maka dia berceramah dengan istilah agama yang keenam atau kelima, yang jelas keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian diulang-ulangnya kalimat eling, bahasa Jawa eling yakni mengingat, tasdik. Maka kelompok ini waktu kecil kita tidak tahu dan sekarang tahu, mereka mengajak manusia notabene dari kelompok muslimin untuk eling, mengingat Allah saja. Dan prakteknya mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak mengamalkan amal-amal yang lain. Cukup eling di hati, udah. Maka ini sempalan dari kelompok Islam yang dulu sudah ada di zaman tabi'in dengan kelompok Al-Murji'ah. Mereka mengatakan al-irja fil iman, bahwa iman itu cukup dengan keyakinan di dalam hati. Dan diikuti setelahnya oleh kelompok Maturidiyah. Dan permasalahan Murji'ah ini, lalu apakah mereka itu benar? Jelas jawabnya salah. Bagaimana? Sekarang kita berikan contoh yang konkret saja. Saya tanya sekarang, iblis beriman kepada Allah apa tidak? Iblis beriman kepada Allah di banyak ayat. Namun apakah keimanan dia kepada Allah cukup? Jawabnya tidak cukup. Harus apa? Harus mengamalkan amalan, baik ucapan lisan ataupun amalan jawarih wal arkan. Maka di saat diperintah sujud, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba. Di sini iblis enggan. Padahal dia dengan kita dari segi tasdik, keyakinan imannya, kalau hanya sekedar iman itu adalah yakin, maka lebih besar dari kita. Kenapa? Iblis hidup di zaman dulu sebelum Adam diciptakan, dan dia mengetahui bagaimana bersama Allah semenjak dulu. Namun keyakinan dia hanya iman kepada Allah tidak menyebabkan dia beriman, tetapi kufur. Di saat diperintah untuk bersujud, semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Aba wastakbara. Maka dia enggan dan merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu menciptakan aku dari api neraka dan kamu menciptakan Adam dari tanah. Maka tanah lebih rendah dari api. Dari mana dalil ini? Apakah dulu ada laboratorium atau iblis itu ahli kimia? Dia memeriksa unsur api dengan unsur tanah. Bahwa unsur tanah itu diperiksa, dicampur dengan bahan-bahan kimia, oh lemah. Namun unsur api disimpan di kaca-kaca kimia, kemudian diputar, dilihat di mikroskop, oh ternyata kuat. Tidak ada pemeriksaan, dan iblis pun
tidak memeriksa di laboratorium. Maka dari mana dia mengatakan bahwa aku lebih baik daripada Adam karena aku diciptakan dari api neraka, dari api, dan Adam diciptakan dari tanah. Ini hanya sekedar alasan, dan inilah kekufuran iblis. Maka kesimpulannya, iblis laknatullah, dia dalam keadaan kufur sekarang, tidak beriman. Padahal dia paling mengetahui tentang Allah Jalla wa'ala. Dia berbicara dengan Allah di banyak surat. Fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, bertangguhkanlah kepadaku waktu sampai kelak di hari kiamat. Kita tidak berbicara dengan Allah. Maka dari segi tasdik, kalau kelompok Al-Murji'ah dan kelompok dari Maturidiyah setelahnya dan diikuti oleh kelompok Kejawen, yang mana dulu agama ini ada keenam dengan agama dinamakan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang sudah tidak ada lagi, alhamdulillah. Mungkin sudah dianggap kelompok yang muslim sesat. Maka ini menjadi pendalilan iblis tidak bermanfaat, keimanannya hanya sekedar as-sidq. Contoh yang kedua siapa? Fir'aun. Maka di saat Fir'aun diberikan ayat-ayat, yaitu ayat-ayat dofade, dam, dan seterusnya, maka Fir'aun mengetahui bahwa ini semua dari Allah. Namun dia enggan untuk tunduk kepada Musa. Siapa Musa? Musa penggembala kambing. Dan yang kedua, Musa diasuh oleh keluarganya. Maka aku harus turut dan tunduk kepada Musa yang kelompoknya itu menjadi budak. Bani Israel adalah menjadi budak dari Farao. Maka bagaimana aku raja Farao yang Ramses ke-3 atau ke-4 harus tunduk kepada penggembala kambing yang mana dia diasuh oleh keluargaku, yang semua keturunan dia adalah budak-budakku. Aku raja, diraja pada saat itu, tunduk kepada seseorang dari keturunan budak itu. Lihat bagaimana kibir dari iblis dan Fir'aun. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah telah menyebutkan tentang isi hati Fir'aun yang dikabarkan oleh Musa. Qala laqad alimta ma anzala haula. Maka engkau wahai Fir'aun, kata Musa, laqad alimta ma anzala haula, engkau telah mengetahui secara yakin apa yang turun dari tanda-tanda haula, dari katak, darah, belalang dan seterusnya, illa rabbus samawati wal ard basaira, kecuali yang menurunkan tanda-tanda itu adalah Allah yang memiliki langit dan bumi, basaira, dan kamu dalam keadaan melihat. Wa inilah adunnuka ya Fir'aun masbura, maka aku melihat kamu itu wahai Fir'aun mempunyai iman kepada Allah namun sombong, maka kamu celaka. Maka ayat ini jelas menjadi penjelas bagi kita bahwa Fir'aun mengetahui hakikatnya. Bukanlah dia iltibas. Makna iltibas adalah dia masih ragu-ragu, masih tertutup dari keadaan yang hak. Maka kasihan Fir'aun, belum jelas kepadanya. Tidak, sudah jelas. Sampai dikatakan oleh Musa, qala laqad alimta. Kalimat alimta, kamu telah, dan ditambah qad memberikan makna tahqiq, taukid. Laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard basaira.
maka kamu benar-benar telah melihat dengan jelas bahwa tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kepadamu itu adalah dari Allah. Maka dari dua contoh ini, Fir'aun kalau begitu beriman kepada Allah, iya. Lah kok dia mati dalam keadaan kafir? Karena tidak mau beriman masuk kepada agama Musa dan beriman kepada Musa dan Taurat. Adapun dari segi gelitik hati, seperti mereka orang-orang Maturidiyah dan Murji'ah cukup iman dengan gelitik hati, maka ini tidak benar. Maka kalau begitu kita rujuk kepada orang-orang Yahud dan Nasara. Apakah mereka beriman kepada datangnya Nabi Muhammad? Kita katakan mereka tahu Nabi Muhammad akan datang. Dan Nabi Muhammad utusan Allah, mereka tahu. Sayati min ba'di ismuhu Ahmad. Maka di Injil disebutkan sayati min ba'di ismuhu Ahmad. Maka pengikut Isa ibnu Maryam mengimani ini. Namun setelah itu mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Maka mereka meyakini di dalam hatinya Allah menciptakan Nabi Muhammad. Iman di dalam hatinya tidak bermanfaat sampai dia masuk kepada Islam. Maka ini dari contoh yang kami berikan. Dan Imam Al-Bukhari di saat menyebutkan bab ini pun memberikan contoh dari ayat Al-Quran dan hadis. Maka untuk ayat Al-Quran liqaulillahi ta'ala wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Lihat pendalilannya sangat kuat. Dan begitupun dari contoh yang kami berikan juga kuat tentang iblis. Tidak hanya cukup beriman dengan pembicaraannya dia dengan Allah sebelum diciptakan Adam bahkan, dan kepada Fir'aun juga, di mana Fir'aun dikatakan oleh Musa meyakini bahwa tanda-tanda yang diberikan kepada dia itu adalah dari Allah. Namun dalam keadaan tidak mau beriman sehingga dia kafir. Adapun di ayat ini watilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Adapun surga yang mana kami berikan kepada kalian dikarenakan ta'malun, dikarenakan iman dan amal kalian. Seperti diketahui orang yang beriman masuk surga. Di dalam ayat Al-Quran in kuntum mu'minin lil mu'minin dan seterusnya. Namun di sini in kuntum ta'malun, maka makna iman adalah dengan beramal. Ini wajah pendalilannya. Maka oleh sebab itu seluruh ulama ahli sunnah sepakat bahwa permasalahan iman harus dengan ucapan dan amal kebaikan. Dan begitu pun di dalam ucapan Allah, fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun, ay an qaulillahi la ilaha illallah. Dan juga Allah berfirman, limithli hada falyamalil amilun. Maka untuk orang-orang yang baik yang masuk kepada surga, falyamalil amilun, agar melaksanakan amal-amal. Kesimpulannya di sini, iman kepada Allah bukan hanya di dalam hati saja. Saya beriman kepada Allah. Ya, bagus. Terus apa? Amalkan amal-amal soleh. Itulah yang diinginkan di dalam syariat. Adapun orang-orang yang tadi Al-Jahmiyah, Murji'ah, Maturidiyah dan kelompok dari kejawen misalnya di Indonesia, dan ini bukan di Indonesia saja, di mana-mana. Namun di Indonesia mereka menisbatkan kepada agama kejawen yang mengatakan kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa katanya.
Maka mereka cukup dengan eling. Maknanya eling itu ingat. Udkur misalnya. Adzikra. Maka ingat, eling bahwa Allah yang menciptakan kita sudah cukup tanpa sholat, tanpa puasa, dan itu hakikatnya kelompok kepercayaan kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka ini pendalilan ayat Al-Quran yang kami misalkan, dan bagaimana Fir'aun dan Iblis kita misalkan mereka orang-orang yang dekat mengetahui hakikat iman, namun tidak mau beramal. Dan begitu pun di dalam hadis ini, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibn Yunus wa Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'd. Qala haddatsana Ibnu Syihab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su'ila ayyul amali afdal, qala al-imanu billah wa bi rasulih. Summa madza al-jihad fi sabilillah. Qila summa madza, qala hajjun mabrur. So from this hadith narrated Abi Hurairah, the messenger of Allah asked, ditanya Nabi, what is the best deed? Apa amalan yang terbaik? Dijawab, to believe in Allah and His Messenger. Dijawab, amalan yang paling baik iman kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, dijawab iman kepada Allah dan Rasulnya adalah amalan. Maka seseorang yang beriman kepada Allah beramal soleh seperti di Al-Quran. Amana wa amila soleha. Maka beriman kepada Allah dan beramal soleh. Harus seperti itu. Dan begitu pun di sini ditanya, apa itu wahai Rasulullah amal yang paling baik? Beriman kepada Allah. Oh, jadi iman kepada Allah itu amal terbaik? Iya. Tapi iman yang bagaimana? Kemudian apa? Al-jihad fi sabilillah. Iman dari hati dan melaksanakan jihad fi sabilillah. Lalu summa qala hajjun mabrurun. Kemudian melaksanakan haji. Dan melaksanakan haji amalan badan. Jihad amalan badan. Apalagi jihad amalan badan dan mencurahkan seluruh kekuatan jiwa raga, tertumpah darah. Dan begitu pun haji badan juga, dan mengeluarkan harta untuk membeli tiket, untuk melaksanakan safar yang jauh dan tinggal di hotel berhari-hari dan seterusnya. Maka hajjun mabrur dan jihad fisabilillah semuanya action, amal. Jadi iman tidak cukup. Oleh sebab itu di dalam hakikat kehidupan orang yang beriman di Al-Quran seperti Al-Asr misalnya, illalladzina amanu apa? Wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang yang hidup di dunia ini dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman. Apakah cukup beriman maknanya? Beriman di dalam hati, Allah Maha Esa, enough, cukup. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, enough, cukup. Itu saja kita ingat, Allah yang menciptakan kita, Allah begini, Allah begitu. Kemudian diperintah salat, oh nggak usah, yang penting Allah begini, Allah begitu. Sekarang bulan Ramadan puasa, kenapa kamu nggak puasa? Iman, cukup dengan ingat Allah. Tapi Allah memerintahkan puasa, nggak mesti. Yang penting iman itu cukup dengan ingat Allah. Ini jelas kesalahan mereka. Maka kenapa Fir'aun mati kafir? Iman kepada Allah, tapi tidak mau melaksanakan realisasi beriman kepada Allah dan Musa. Dan juga iblis beriman kepada Allah namun kufur kepada perintah Allah. Maka perhatikan perkara-perkara seperti ini. Dan ini
adalah ucapan kelompok ahlul bid'ah, maka inilah dari matan yang bisa kita berikan. Adapun dari ilmu hadis atau sanad, maka syekhnya Imam Al-Bukhari, Ahmad ibnu Yunus, siapa namanya? Kalian cari di takrib apa tidak? Ketemu apa tidak? Tidak ketemu. Kenapa? Karena nama bapaknya bukan Yunus. Ahmad man? Ahmad ibn Abdillah. Ibnu man? Tidak. Ibnu Yunus. Taib, ahsan. Maka dia Ahmad ibnu Abdillah ibnu Yunus. Kalau antum mencari di takrib Ahmad ibnu Yunus, mencari 1 jam 2 jam pun tidak akan ketemu. Seperti mencari Ahmad ibnu Hanbal, seperti mencari Yahya ibnu Bukair. Maka Yahya ibni Abdillah ibnu Bukair, Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal, dan di sini Ahmad ibni Abdillah ibni Yunus. Namun para ulama memberikan ikhtisar Ahmad ibnu Yunus dikarenakan dia masyhur dengan kakeknya misalnya. Ya sudah, terkenal dengan Ahmad ibnu Yunus. Padahal dia Ahmad ibnu Abdillah ibnu Yunus, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, masyhur dengan kakeknya Hanbal, padahal bapaknya Muhammad. Sehingga nama Imam Ahmad, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Maka Ahmad ibnu Abdillah ibnu Yunus, dia seorang rawi dari Al-Kufi, dari orang-orang Kufah. Maka dia min kibar al-ashirah, dari masyayikh Imam Al-Bukhari. Telah disikohkan oleh para ulama, bahkan dia imam di atas derajat sikoh. Berkata Abu Hatim, kana sikotun mutkinan. Maka ini lafaz sikotun ditambah mutkin, di atas derajat sikoh. Dan berkata Ahmad ibn Hanbal, innahu syekhul Islam. Hada dalil ala annahu arfa' minas sikoh. Lafaz syekhul Islam menunjukkan huwa imam. Maka inilah keadaan beliau, disikohkan oleh An-Nasa'i juga dan Ibnu Sa'ad. Adapun gurunya Imam Al-Bukhari di sini ada 2, seperti Imam Muslim selalu meriwayatkan dari gurunya yang kedua dan seterusnya. Wa Musa ibnu Ismail, qad marra ma'ana Musa ibnu Ismail man? Al-Minqari At-Tubudaki. Baik, ahsantum, Al-Minqari At-Tubudaki. Wa huwa Musa ibnu Ismail imam kadalik. Wa huwa arfa minas sikoh. Musa ibnu Ismail At-Tubudaki Al-Minqari, di atas derajat sikoh. Kemudian meriwayatkan dari gurunya keduanya adalah Ibrahim ibnu Sa'ad. Dan Ibrahim ibnu Sa'ad telah kita lewati sering, yang mana dia berujung kepada Abdurrahman ibnu Auf. Siapa? Ibrahim ibnu Sa'ad ibnu Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf. Ibrahim ibnu Sa'ad ibni Ibrahim. Maka kadang-kadang Ibrahim ibni Sa'ad dinisbatkan kepada Abdurrahman ibnu Auf. Jadi Ibrahim ibnu Sa'ad ibni Abdurrahman ibnu Auf. Maka dia murid dari Imam Az-Zuhri. Dia hidup di Tabaqah As-Saminah. Dan dia adalah rawi yang di atas derajat sikoh. Disikohkan oleh para ulama. Abu Hatim, Yahya ibnu Ma'in. Berkata As-Sam'ani Abu Sa'ad, kana sikotun ma'munan. Wahada sikotun ma'mun.
yadul ala annahu arfa minas thiqah, di atas derajat thiqah. Dan berkata Ibnu Sa'ad, kana thiqatun katsirul hadis. Kemudian meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, wa huwa ma'ruf, Imam Az-Zuhri Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah Az-Zuhri ibnu Syihab. Kemudian Az-Zuhri fi tabaqah ar-rabi'ah tabi'is shaghir meriwayatkan dari Sa'id ibnul Musayyib. Maka Sa'id ibnul Musayyib bapaknya siapa? Ibnu Haznin. Perawi hadis Musayyib ibnu Haznin, hadis tentang siapa? Kematiannya Abu Talib. Musayyib ibnu Haznin. Maka Sa'id seorang tabi'i yang kabir. Maka dia dinamakan tabi'i kabir atau mukhadram yang hidup di zaman terdahulu. Disebutkan kelahiran dia di zaman khilafah Umar ibn al-Khattab. Maka Umar ibn al-Khattab naik menjadi waliul amr setelah meninggalnya Abi Bakar. Maka lahirlah Sa'id ibn al-Musayyib. Maka dia termasuk dari tabi'i kabir. Bukan mukhadram tapi tabi'i kabir. Dan dia ma'ruf, imam. Maka Abu Zur'ah mengatakan thiqatun Imam Al-Qurasi Al-Madani. Maka dia rawi imam di atas derajat thiqah. Maka ini dari sanad. Indak ya Muhammad kum. Kita langsung tanya sanad. Man Syekhul Bukhari? Ahmad ibnu Yunus. Siapa nama bapaknya? Abdullah. Ahmad ibnu Abdullah ibni Yunus. Yarwi an man? Musa ibn Ismail. Yarwi an Musa. Ibrahim. An Ibrahim ibni Sa'ad. Lalu Musa ibnu Ismail apanya? Temannya Syekh Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari yang meriwayatkan dari Musa ibnu Ismail. Karena dia meriwayatkan dari dua di sini. Ba'da Zuhri, ba'da Muhammad ibni Ibrahiman, Ibnu Syihab. ba'da Ibnu Syihab, yarwi an man? Sa'id ibn Musayyib. Wa Sa'id ibn Musayyib yarwi an man? Abi Hurairah. Indaki Abdurrahman. Man Syekhu Sa'id ibn Musayyib? Ibnu Syihab. Syekh Abi Hurairah. Abu Hurairah. Rawi al-an Abu Hurairah. Siapa rawi hadis? Baik. Man tilmid Abi Hurairah? Sa'id ibn Musayyib. Wa man tilmid Sa'id ibn Musayyib? Ibnu Syihab. Wa man tilmid Ibnu Syihab? Ibrahim ibnu Sa'ad. Wa man tilmid Ibrahim? Musa ibnu Ismail wa Ahmad ibnu Abdillah Ibnu Yunus. Yunus. Wa man tilmiduhuma? Bukhari. Al-Bukhari. Ahsantum, jazakumullahu khaira.